العظيم استغفر الله العظيم بحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعين رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد حروف كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحم الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأزرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله جميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الكل المهجرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أزواجه وذرياته ولبيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين لطاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Penawar hati malah ganti kitabnya lah, ganti halamannya jauh dasarnya. الفاتحة لحضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع العلماء والأولياء والصالحين وجميع المشايخين أجمعين خصوصا إلى روح المهدي اللهم بن عيسى سنة سيدنا مقدم محمد بن علي العلوي وإلى روح قطب الأولى محمد بن محمد الله صلى وقل الأحوال بهذا البستان وقبقم شمس القدر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني وابن الشيخ محمد حسن بن عبد الله البدري والشيخ محمد كسب الأنوار بن الحي اسم البدري والشيخ محمد زين بن عبد الله سقبول وخصوصا إلى روحي الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب وجميع مشايخنا ووالدنا ولكم بأن الله الكريم يعلي درجة في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى بيتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم في الدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركة أجمعين طول العمر في صحة وعافية مع كامل متابعة النبي الظاهر وباطن في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وحسن خاتمة عند الموت على هذه الدنيا ولكل صالح لحضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيخ الله له والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah, kembali kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya kepada kita bersama
nikmat zahir, nikmat batin, terlebih lagi hidayah dan taufik Allah berikan kepada kita hingga dapat kita kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu agama, ilmu tauhid, tasawuf dan ilmu fikih. Mudah-mudahan dengan hari kita ini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dosa orang tua kita, dosa orang yang kita sayangi, mudah-mudahan kita dalam selalu lindungannya amin ya rabbal alamin. Halaman 24 lah. Pasal yang terakhir untuk anggota zahir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bih. Pasal yang ke-6 dan ke-7. Pasal yang terakhir untuk anggota zahir lah. Pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Nah, semalam kita setelah mempelajari apa itu ilmu tasawuf, yaitu untuk pembersihan dalam jiwa. Tapi sebelum itu dibersihkan dulu anggota-anggota zahir daripada maksiat. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan dua tangan dan dua kaki karena beberapa manfaat. Yang bangsa akhirat artinya dapat pahala, dan bangsa dunia ada dapat pahala. Nah, maka adapun segala manfaat akhirat, maka mengerjakan engkau dengan keempatnya kaki dan tangan akan segala pekerjaan kebaikan. Pokoknya bila tangan betis lah tujuannya untuk yang baik, untuk agama, itu semua dapat pahala. Betisnya ke tangannya kalah. Contoh seperti berjalan ke masjid. Jadi orang ini kan berbacaan adalah, tapi betisnya berjalan, tangannya melimbai ke masjid, maka dapat pahala. Pahala bagian gerakan betis dan tangannya. Dan kepada tempat belajar ilmu, nah sama nih kan, padahal ini pandiran warat tadi mulai rumah sampai ke sini. Tapi tujuannya kan untuk belajar, maka badan ikam itu, tangan dan kaki itu berpahala tuh. Nah, walaupun ikam pada bacaan lah, apalagi ikam tuh sudah hatimu tuh husuk misalnya ke Tuhan, masya Allah banyak benar tuh halal. Yang memberi manfaat, tapi ilmu dipelajari ilmu yang bermanfaat lah. Dan berjalan kepada tempat perang sabilillah, ada bang lah. Tapi dalam hadis bila orang belajar darinya tempat belajar sampai pulang kembali seperti perang fisabilillah. Nah, jadi kita nih walaupun untuk ilmu kada berperang sama berperang fisabilillah dalam hadis itu. Tempat atau tulak ke tempat mengerjakan haji dan umrah. Nah, mudah-mudahan naik haji sebagian dan umrah lah. Walaupun ini belum lagi cirinya tuh kadang mutlak malah jar peguran bila ikam tuh hati itu selalu terpaut dengan Mekah itu karena insyaallah sampai aja ke situ. Nah, tapi bila kada tapi berminat lah atau kada, maka berminatlah Anda untuk haji umrah walaupun kada berduit belum. Ada minat bila pernya biasa-biasa aja, nah kurang. Dan berjalan kepada tempat dan berjalan karena ziarah ke orang tua atau para wali atau orang-orang baik lah. Ziarah tuh bisa ikam tuh, misalnya ikam datang ke rumah guru, itu ngarannya ziarah juga yang cuma ziarah guru yang hidup. Ada ziarah yang meninggal, ada ziarah yang masih hidup, wali-wali yang hidup atau orang-orang yang sudah meninggal. Dan menghubungkan rahim. Nah, maksudnya nih rahim nih mendatangi siapa? Dang sanak atau keluarga lah. Walaupun tadi berpandiran mulai sini sampai ke Banjarmasin pandiran aja, tapi siapa yang ditontek? Keluarga berpahala, kakimu itu dan tanganmu ikam dan anggota badan lah. Dan yang lainnya daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan dua kaki dan tangan. Dan dua kaki pula, dan seperti menghilangkan yang mungkar, nih tangan lah dengan tangan, dan menulis akan ilmu dan berjabat, nah ini pertama, dan berjabat tangan dengan orang yang saleh. Berarti ikam itulah maaf lah, ketika ikam bersalaman awan guru itu ya sekali lagi berpahala. Jadi kadang lah misalnya tuh apalagi namanya pendapat-pendapat nang kada boleh apa tuh saliman tangan awan guru nang apa nih bercium tangan itu kan pendapat-pendapat bubuan wahabi gitu. Nah aja langsung apa nih. Nah itu kalau tapi ternyata bubuannya ada juga sekalinya nawa padahal pawalan mendapat mahram-mahram tapi sekalinya seorang melanggar. Nah berjabat tangan dengan orang saleh, orang baik itu dapat pahala. Nah, sekali lagi lah, kau apa ini gimana? Ada tapi anti nang itu. Dan yang lainnya daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan dua tangan.
Adapun segala manfaat dunia, nah ini berpahala kada berusaha kada, yaitu berusaha dengan dua tangan dengan dua kaki mencari harta benda. Nah, wajar-wajar kita begawi lah, baik itu kasar ataupun apa yang biasa-biasa. Kalau biasa ada orang lain santai aja tangannya mah picik-picik ya dapat duit. Nah, misalnya picik-picik itu jangan gimana. Ada seekong lah sehari semalam tuh 150 nih buruh kasar tuh di kampung kita nih bisa 100-an lah, dari 100 sampai 150-an sampai 200 mungkin buruh kasar. Tapi ada orang kada buruh kasar kada, santai aja, paling micik-micik apa? HP, micik-micik apa? Komputer, dapat duit. Nah, ada yang begitu kayak itu. Nah, itu berpahala kada, berdosa kada, karena tujuannya mencari harta. Nah, tapi bila niat baik lain pulang misalnya niatnya biasa aja mencari duit. Ada jual lah bubuan yang bekas tamat di sini. Ini tuh begawi, ampe begawi. Bila duit sama yo seminggu ampe begawi. Nah, karena pulang lah, bila habis duit begawi pulang. Ada dia niatan apa ya pengen anak maju tuh dede. Yang melambat tamat alihnya nah, atau mau sekolah atau kuliah lah. Itu tak pikir tuh jangan lagi minta duit anu kuitan, kalau itu jangan lagi lah sambil berusaha. Tapi nyatakanlah usaha itu cari usaha apa ya? Nah kira-kira tuh kadang merugikan orang lain, nah halal kadang merugikan orang lain. Ada di mana kawan sama ada kawan bang lah, orang nih padahal bertukang bisa, berjualan bisa. Lalu inya nih berjualan apa nih, berjual mainan apa? Boleh berjual mainan lah, boleh mainan kakanakan. Tapi inya nih peserta nang di atau nang pecang dijual ini kakanakan di sekolahan. Paling dalam beberapa bulan ampehnya nang begawe tukang aja. Ada pun aku jadinya. Ini kan itu lah bila ada mainan, nya biar meruntal-runtal kuitan yang penting tapi ya. Tuharakan anak seorang kan menjual nih, seorang kan anak apa ya? Anak payu juga anak itu. Nah, jadi ya asa ada nyamannya. Lalu ampeh betukangnya. Padahal rame itu berjualan tuh. Tapi ini tadi mau ulah lampe ya, mau lakukan sarik tadi apa? Anak kali ditukarakan tia lang pun anak lah itu. Nah, itu bangsa dunia ngarannya mencari duit dan segala tujuan engkau dan memelihara engkau dengan dia daripada mudarat. Misalnya lari dengan kaki daripada binatang buas atau di kampung hantu misalnya buka hikam. Nah, saya tahu. Dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang nang menerkam ia akan dikau. Ada dasarnya lah menerkam. Bila ada orang hantam seorang atau musuh apa? Musuh jangan apa? Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Tapi mengkawat tuh jangan belawanan gitu lah. Kalau saya gini lah, di padang orang bibinian ya daripada kita pacang pukul-pukulan bakal aja gitu loh. Lain sudah terdesak, nah itu udah kawal lagi gitu. Nah itu ada sebagian dunia ada kaki tangan itu bila dilakukan dapat pahala. Dan bermula mensyukuri nikmat kaki dan manfaat tangan, nikmat tangan itu bahwa engkau pakai akan keduanya pada taat dan engkau pelihara akan dia daripada maksiat. Nah ini pasal dipedahkan lah. Nya tasawufnya walaupun bagian hati, tapi kan tadi sebelum masuk ke dalam hati bersihi di luar dulu lah. Bila ikan hendak masuk hati tapi kada dibersihi, napang di luar itu karena mempengaruhi ke dalam-dalam. Nah nih tangan kaki itu kan kita ini bermanfaat tadi oleh cara masuknya apa? Pertama mensyukuri bahwa dengan nikmat dengan berbuat yang baik atau dapat pahala, lalu menghindari jangan sawat berbuat maksiat. Apalagi tangan kita ini maka jika engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharamkan pada syarat menyakitinya, dan jangan engkau khianat dengan keduanya akan orang yang kepercayaan engkau dengan dia. Nah tangan nih nyaman lah anak membuat pahala nyaman, berdosa nyaman, apalagi ini kam IT ini tangan kita nyaman pakai tangan aja. Tangan nikam tuh terkadang bisa berpahala, terkadang bisa berdosa. Tangan itu nah aja picik-picik pak kapurno, nah parah dah. Allah terkadang pulang tak mana tak ulang ceramah paling sama 5 menit.
Kalau bagian yang rame-rame itu mengkawas setengah jam, sejam. Nah, itu tuh berarti otakmu nih berarti yang bermasalah apa ya? Di bagian hati nih. Nah, lalu karena berhubungan bagian yang apa ya dengan hati pulang lainnya. Sedikit aja kesalahan wae. Coba ikam YouTube tuh lah. YouTube tuh kan mbah sekali picik nang trending tuh pasti apa ya? Nang keluar tuh pasti nang trending dulu tuh, nang paling rancak keluar. Itu rajin. Atau biasa ikam mah kayak nang HP YouTube itu nang biasa ikam apa ya? Tonton bisa tak keluarnya langsung itu keluarnya lah. Iyalah. Misalnya maaf ikamnya ketujuh nonton sepak bola langsung sepak bolanya keluaran karena ikam tuh bisa gitu depan. Tapi mau hanyaran memetik HP ini namanya trending itu keluar dulu. Misalnya nang trending mana orang nang kisah guru nang bakal nang ditangkap semalam. Nah itu tuh keluar itu lancar Allah. Wah ini kan appearing itu apa pulang mana trending. Nah, jadi tergantung tangan ikam. Bila ikam tuh bisa menggunakannya untuk yang baik, berarti itu mensyukuri. Bila misalnya ke arah yang kada baik, berarti kita maksiat tuh kan. Maka jika engkau tadi dan jangan engkau khianat dengan keduanya, baik kaki dan tangan akan kepercayaan engkau akan dia. Dan jangan engkau pegang dengan keduanya melainkan akan yang tiada haram. Nah, tangan kita ini terkadang tersalah-salah sambet aja, kita salah-salah jepai. Apalagi maaflah di umum nih. Terkadang jar bapak semalam tuh ada kawan bapak tuh lah lagi sanawiyah aja kayak itu tamu ini Allah alam sih guys pada kami zaman lagi dulu mes saja lagi behari lah ya ada maaf lah ketika pemberitas ini bibinian tuh gatal nih di sanawiyah kesalam di simpika saja di simpika di sanawiyah kesalam MTS lah sanawiyah maksudnya tah nah itu bila kelas 3 lah kan ada bibinian gatal-gatal lah orang dibeli JP lagi sari kalau lah kada beli JP namanya atau juga bener maaf lah mau di JP itu pernya bagian kakaknya kurang lebih itu maaf lah itu gunung 2 biji itu waktu juga nih di JP kan aku nih di JP itu pina sarik tapi ketujuhnya maaf tangan nih kam memang salah bener menjepit itu kada mengacak bener pang cuma di apa tuh diculik-culik itu zaman bapak ada nggak itu pajarnya bibinian yang getal lakiannya ketujuh juga yang JP kamu ini kira sama butuhan program saya ini kan rencana kalau CCTV jadi bukan nyaman ketahuan mana JP-an tuh nali ini kalah lalu nya pasti deh mau bekulem kawan di IG pada tahu malah hatai cuma kada perlu melapurakan nalihai ini hari zamannya nanti lapurakan juga luku di apa tuh ya diancamnya pulang terkadang seorang kuliah melaporkan aja gara-gara gitu juga atau sama kelakuan ya juga aja melaporkan orang seorang gitu sama juga gitu saya juga itu zaman bapak aja ada nang BJP yang gitu dan zaman bapak tak maaf lah lagi nih guys KWC itu BJP yang ada dia bang belum apa nih jadi kayak itu si pelakunya berkisah ke seorang genesnya Allah alihai wah ini kawin dua orangnya banyak enakan tuh awan itu lah kawin lah dia ini kan wah nanti kalau lagi beri itu pang pindah pasti pacaran itu lebih bininya lah mana bininya yang itu jarang hampir 99% tuh jarang lah jarang nang kejadian tuh rana-rana kawin salahnya padahalnya belawas dibehandakan ada ini gigir sealaman mulai kelas 1 sampai kelas 3 aku sebentar berintu pacarnya kawin lambat tuh lah manang juga jadi yang tumbul-tumbul tuh bisa kada pecangan lah kawin tuh orang ada pun nyuruh lah nang berpacaran lah ini tumbul-tumbul sahaja pokoknya mulai kelas 1 sampai kelas 3 kada boleh ambil pungkot aja tahu soalnya malah kawin lah manang kawin ada kawin dusam surang tanah tahun si bini orang oleh karena pulsa ditukarakan inya apalagi nang apa nih macam-macam misalnya kawin awon siapa kawan 3 sekalinya iya udah kawan 3 mah ambil berarti lagi pacaran tuh mau kusi siapa bini orang bini seorang dia tahu kusi belum ini lawas bagaimana di Banjarmasin soalnya kawin di Banjarmasin padahal di sini lawas di Banjarmasin deh itu artinya jodohnya kada tetamu situ
Hujan kah? Oh, hujan kah? Bah, kayak apa nek? Masang lampu nek. Apa gimana enak? Hari ini mudahan hujan sallallahu alaihi wasallam. Jadi so jangan. Mun hari ini hujan deh bapak, mun esok hujan, bah ya. Ada boneka manu kari lagi enak. 50.000 orang masalah aswaria duit. Bila hujan murah harganya 50.000 gini ada. Mun salawe keterlaluan lah. Bingkah aja harganya salawe rugi. 50 tuh kira masih rugi bang. Bingkah tuh ini asal apa 50 gini? 60-an lah. Napang hintalo berapa biji, gula berapa kilo, batu pulang manis-manisan berapaan, menjarang lo berapa minta, amun 1.000 dulu ada 1.000, agar-agar 1.000 bang, agar-agar, ini turun rahmat kan ya nay. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki, nah mana deh, oh ya, oh belum tak atas nih. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang daripada yang memberi mudarat akan orang lain Islam. Dan daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir. Kita ini ada itu belajar sihir lah. Di lain-lain itu ada belajar sihir lah. Sebelum motor lalu latihan. Sebelum motor listrik kayak lah. Kalau sebelum listrik sih lah. Kalau dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram. Dan kepada tempat orang yang zalim melainkan karena mudarat. Nah, terpaksa lah, tapi jarang terpaksa kita ini masih nyaman. Pendeknya segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar dengan Allah Ta'ala atas engkau, maka palingkan oleh engkau kepada taat supaya adalah engkau daripada mereka itu yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurinya. Nah, jadi apa ya? Berusaha Anda supaya apa ya, jangan sahur berulah dosa, dan itu sangat sulit kecuali bagi Allah bila Allah telah menunjukin yang baik awan kita. Nah, jadi kita berusaha dulu lah. Napa jurang orangnya baik ikhtiar dulu. Ikam ini padahal katuju ya, nang rame-rame lah, tapi berusaha dulu. Itu karena belawanan sekuat apa keimanan kita. Maaf lah. Apalagi ini kisahnya HP atau salah HP kita tuh terkadang tangan kita ini layang aja, trek tanya mengganal di lete. Nah, terkadang itu ranjian padahal kadang rencana tuh kan nonton apa FL misalnya atau ML. Sekalinya pas apa kan itu. Selingan musik, selingan itu apa? Iklan. Oh, tak iklan saya tak picik apa pulang ada pulang keluar anuehan. Itu tuh nang alih itu. Apalagi kayak ikam nih, belum suah ngapa-ngapa nih. Nah, yang masih yang getal nih gitu-getal nih maksudnya. Nah itu yang berbahaya benar. Itu hati kem lagi yang tergantung lagi. Bila keimanan kuat, awama nulak. Maka palingkan oleh akan dikau taat supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurinya. Maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau karena mensyukur itu mengikat bagi nikmat. Nah, kayak apa nikmat itu supaya berkekalan caranya tapi ya dengan mensyukuri nikmat tersebut. Misalnya like itu hendak nih kisahnya nih anak nang lambat mati nih. Berarti nang caranya supaya lambat mati apa? Jaga diikat umur itu dengan apa? Dengan kegiatan positif. Nah, bila bisa mengikat dengan kegiatan positif ibadah berarti karena panjang umur itu. Nah, bila orang itu kalau bisa menjaga para itu secara batin. Kalau secara kesehatan apa? Menjaga apa ya? Makanan, minuman yang supaya jangan maulah kita cepat mati. Nah, ada inilah ngadihai. Ikan hanya malam lah. Tetap pak, Estrajus, buku Bima, apalagi macam-macam jenis itu padahal mantang-mantang alam nih maksudnya. Padahal cepat mati gitu. Nah, cepat mati padahal. Sebab apa? Bagian makan makanan yang berenergi yang bisa menyebabkan apa? Cepat meninggal karena itu kimiawi. Satu mat nang mie pulang karena padahal ada nang lain nang lambat mati nih. Nah, ini hanya antara 30 tahun nah sudah berpenyakitan deh. Auzubillah bener lah. Kayak apa cara supaya tangan betis itu sempat apa? Jangan salah apa nih? Saya syukuri dengan apa? Di Allah dengan kebaikan. Dan sebab bagi nah subhanallah ini cepat sampai habisnya.
bertambahnya, dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat, supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir. Masuk kafir itulah kufur akan nikmat, artinya tiada syukur akan dia. Maka sebab bagi ditegahkan nikmat itu dan sebab bagi siksa yang bersangatan pada hari mensiksakan akan atas mereka itu, oleh segala lidah mereka itu dan segala tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dan barang yang ada mereka itu mengerjakan akan dia dalam dunia dan segala kejahatan. Pokoknya bila untuk kau menjaga tangan dan kaki untuk kebaikan, maka itu akan mengikat menambahi apa ya, lambat hancur dan lambat rusak. Sama juga lah ikan mata misalnya rancang digunakan untuk apa ya, nang maksiat itu cepat matinya juga atau cepat rusaknya. Atau bagian nang apalagi nih talinya tangan muntung, sama tuh juga tuh. Jelasnya karena bila orang tuh bisa menjaga nikmat itu dengan arah yang baik, itu berkekalan tuh nikmat tuh intinya nang itu. Tapi bila orang tuh rancak maksiat ya maaf lah, ini misalnya orangnya ketujuh minum, mau minum tuh kan dengan hati-hatian nang haram lah dulu, hati ya karena secara kesehatan sakit, secara apa batin juga sakit orang tuh. Bila orang tuh biasalah maksudnya makannya makan nang haramnya lah, nang kayak apa ya, obat-obatan terlarang, atau mungkin nang makan makanan yang menyebabkan itu apa, nang bakar jiwa nih, itu biasanya dia nyatanya di kesehatan terganggu. Makan apa nih, bila malam tuh kan tahannya nih, malam begadang sampai jam berapa? Sampai jam 2. Siang sekolah kadang ngantuknya kan ada soal tuh sekalinya jinit sebenarnya cocok kayak bang, cuma imbahnya itu nah awaknya tuh anunya kada apa yuk, ini otaknya kata apa nih, kata normal. Kasihan bang soal tuh lah, sehari itu jadinya berapa sehari langsung tuh dipaksa pengakunya, terpaksa ngaku. Kenapa? Buktinya ada. Jujur ya, ujung-ujungnya lagi kan nang apa ya, stres di rumah tuh kuitan penyarikan, pokoknya menyuruhnya begawi terus. Jadi di rumah begawi disarikin nang pokoknya kayak nang otoriter tuh bang, kuitannya kada bisa mengerti keadaan iya nih, sepalik kan kanan kayaknya ulunnya hendak kursal kan dibelihakan, batu pulang dapat pulang kegiatan nang bakal kawanan kada dibelihakan, ulun kada dipercaya bang jadinya kan, pokoknya begawi itu bang nih. Jadi pelampiasannya di mana? Di sekolahan. Nah sambil pelampiasan itu kan mana malam tuh kan lagi anak santai-santai kuitan tadi bang memporsir dirinya kan, kuitannya mungkin kada paham awan apa ya, awan jiwa seorang lagi beri kayak apa juga perasaan mun dia pun diporsir, ada nang anaknya juga apa nih hendak nang bebas juga kan. Jadi kada antara kuitan awan anaknya kada apa ya, kada ada kepercayaan masing-masing. Nah di rumah diporsir kuitan begawi, di sekolahan nang menumpuk gawian banyak dasar ke guru pulang. Nah, dah lupa bukannya mana ya? Kaubat anu ae. Jadinya tahan isokan tuh anak rantok. Kenapa ya? Karena makan jinit sekalinya. Nah, pas apesnya tuh ya di sekolahan tak bawa kada ingat, tak bawa ke sekolahan. Wah, itu pas penggelidahan dapat tadi sekalinya. Nah, terpaksa ya lagi jar nano di apa nih? Di apa suruh nang ke rumah, balik ke rumah aja deh. Pindah sekolahnya kasihan soal tuh. Beda orangnya baik lah, orangnya baik orangnya. Cuma karena terpengaruh di mana? Obat-obatan, dan itu mempengaruhi pertama di otaknya, yang kedua kesehatannya terganggu. Yang melakukan tutukan apa ya, obat-obat jenis kayak itu padahal itu haram apa mana? Ada haram anu jenis tah asal dalam apa ya resep apa? Dokter sebenarnya itu untuk apa nih? Mengotakkan apa? Tulang jenisnya tuh awan apa supaya fit awak tuh. Asal minumnya jangan sekaping. Ini sekaping tuh ya paling kada nyaman. Itu buahnya tuh lah orang begawian tuh rajin sebuting sehari rajin jadi awaknya apa, tapi berbahayanya itu anu kalau kebanyakan karena mempengaruhi bagian efek samping. Ada di amunta itulah kepatuhan bapak tuh nya tuh harus pada jinit lagi, jenisnya tuh takut pada jinit, bapak ada yang ngaruh obatnya tuh. Sidin tuh mengkonsumsi karena Sidin guru SMK, jadi isukan tuh aspalnya mulai isukan sampai jam 3 kamarian les pulang man, daripada kurang duit nih gurunya nang isi itu, atau sini ketujuh ajar. Lalu malam tuh kegiatan di kampung tuh aja bisa yasinan leh, anak ada 4 seorang kada nyaman di kampung.
lalu supaya awak ada lapah, ada anu aja minum obat entah. Tapi dengan resep dokter. Nah, akhirnya betul nang kasiannya tuha tuh nang kaset sebab sini nih diminum sini talos bayangkanlah menikah misak grip tuh saben hari nah. Saya pak misak grip. Saya kepala misak grip. Saya kepala misak grip. Caranya bau guring sama sekali enggak ada misak grip. Saya kepala bau apa misak grip pulang. Akhirnya apa pas sidin anu apa nih garingnya itu anu kasihan nih awak sidinnya kayak lupau. Karena apa ya? Ternyata efek sampingnya tuh mah anu hantam ke kulit. Kayak lupau kayak itu nih, lupau. Bapak kan menemui Bang, cuma nang kalau gitu dikisah. Nah, kasihan bener. Ada juga sesuatu yang di kampung kita sini. Bapak mungkin kadang nyebut orangnya lah, mungkin ada. Kalau lagi ikan melangkainya orangnya. Cuma ada tahunnya mulai mana nih? Tetah Laban sampai kemana nih? Ke Sungai Duri itu ada orangnya. Meninggal pokoknya deh. Meninggal kadang nyebut orangnya adalah. Ini kisahnya bujuran itu mengkonsumsinya muka demi sakit bodrek tak. Sini tuh begawi mencari kayu. Cuma apa? Ini padahal nang baik masih lah nang baik masih. Bila isukan tuh bila nang tulak tornya ada pina. Kirtornya lah bila sakit kepala dikit lah. Sedikit kepala bodrek. Karena begawi pulang. Sedikit kepala bodrek pulang. Ya kan jenisnya tuh kan ketergantungan kalah. Karena si kepala bodrek pulang. Nyaman jarang busnya anu nyaman pak aja bilang anu jarang bus aja bilang anu si kepala bodrek. Beri sini sa slop sama sekali. Jadi kan si kepala bodrek. Akhirnya apa nih? Kenapa kan ya nah? Dua buting lah. Ginjal harus tahan. Apa nggak mau terus ginjal tahan. Meninggal orangnya juga. Nah, itu tuh gara-gara orang bila penyakit tuh jangan tergantung di mana ya. Obat itu obat yang baru yang biasa saja. Bayangkan jenis-jenis narkoba atau penyalahgunaan obat sakit begitu. Nah, itu gara-gara seorang salah apa dalam itu obat lah. Belum lagi yang haram-haram. Pertama ke dalam hati, pengaruhnya yang kedua di bagian badan karena membahayakan. Nah, auzubillah lah itu. Dan ketahui olehmu bahwasanya memelihara segala anggota yang 7. Mata, mulut, telinga, apalagi salam telinga, malah mata, telinga, mulut, kaki, tangan, 7 bang 7 kan ya? Apa ya soalnya? Kenapa lagi nah? Oh ketiga itu lidah, telinga, nampak mulaan tuh rasanya apa nih? Oh parut, awan parat, nah kemaluan, iya lupa lah. Mata, telinga, hidung nih apa? Mata, telinga, muntung, ke bawah pulang, parut, barang mau, nah yang betul pulang, 5 adalah betis dan tangan 7. Apabila kawai yang menjaga itu ada maksiat itu karena luar biasa, berarti hati kamu itu bagus luar biasa. Nah, cuma jar guru diantara paling kuat menarik untuk baik dan kada baiknya itu pemakan. Bila pemakan ikan itu halal, kadang haram, baik itu secara nang zatnya atau mencarinya, itu kan berpengaruh ke awak pak. Jadilah maaf lah. Biasanya orang-orang yang memang kalaupun kada baik itu perlu dipertanyakan duitnya tah atau makanannya tah. Di situ itu intinya paling alban aja pak guru kan. Bila ikan bagus saja makanannya lihat ya. Bagus orangnya tuh bapak yakin tuh bagus tuh bantu makanannya tuh. Bila ikan datang kasih tuh bapak yakin makanan ikan tuh baik tuh. Kenapa kau dibawa untuk ibadah? Tapi bila makanannya nang kada baik, nah bahaya itulah. Nah dan ketahui olehmu bahwasanya melihara segala anggota yang 7 itu daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebaikan tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akan rajanya daripada segala perangai yang dicela. Nah, jadi ada rajanya nih. Raja yang 7 macamnya ada karena yang dicela seperti ria dan takabur sombong dan dangke dan kikir dan lainnya. Dikehendaki dengan rajanya itu yaitu hati. Wallahu a'lam. Wah, cepatnya habis sudah. Berapa menit lagi? Wah, pas bener. Nah, berartilah tangan lah, betis naik ke atas tulang, barang kita naik ke atas parut,
naik ke atas lagi apa? Muntung, naik ke atas lagi mata, kaiga, talinga, itu masih kita kawa mun kada ada nang apa yo? Itu pasukannya nyar. Rajanya ada, siapa rajanya? Si hati tadi. Nah, kayak apa hendak hati ini apa yo? Memerintahkan nang 7 macam nih, mun hatinya itu masih rusak. Nah, maka kerusakan itu karena nang mempelajari ilmu tasawuf ternyata. Jadi permainannya itu dalam hati ini paling nyaman namanya. Kam kada lapah kada begitu kan misalnya di sini aja nah. Hati kam nih tak langsung bisa dapat dosa bila apa ya? Bila ketika itu dalam keadaan baik. Tapi terkadang bisa dapat dosa padahal kada berbuat apa-apa karena dalam tidak keadaan baik. Misalnya waktu ikam ini melihat kawan misalnya, kawan nih sugih, bininya bungas, betul pulang bermutur yang paling harap. Langsung hati ikam tuh muarnya bener aja pada ikam ini udah lah mantap manamparinya kada manu kada tapi hati kita apa dengki. Nah itu berarti hati tak ada juga ikam lah melihat orang nih lah misalnya apa misalnya orang tuh nang apa nih paling miskin bener belum kawin lagi mulai sekolah lagi beheri sampai wah ini udah kawin. Lalu ikam ada tergerak ikamnya misalnya sudah sugih ya Allah bini bungas itu kehendak hati bang terus itu ya mengkawa kayak India bang atau mah Arab hidung mancung kayak itu sarji mengkawa. Lalu hati ikam itu apa melihat kawan ikam kawin kada orangnya mau hanya nang kada nyaman dilihat maras ikam ya Allah mudahan itu apa nek mendapat nang harta nang baik kedua akan padahal ikam kada apa ya. Padahal dia lah ngapa-ngapa nang bersuara kadang, anu kadang memberi kada, tapi ada perasaan iba dan sayang awal makhluk Tuhan dapat pahala tuh. Di mana mainnya tuh? Hati aja bisa mempermainkan hati nih. Jangan mempermainkan hati orang. Nah ini mempermainkan hati kita nih kemana ke arah supaya jadi berpahala atau bisa jadi ke arah dosa. Nah itu ilmu tasawuf mempelajari nang itu. Nah kira-kira pas aja lah. Mudah-mudahan kita pelan pelajari menjadi ilmu yang berberkah, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk selalu mengerjakan yang baik-baik dan semoga Allah menjaga anggota 7 kita ini daripada bermaksiat. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini sekali lagi dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan kita dalam bimbingan Allah dijauhkan daripada pergaulan bebas dan narkoba. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.